صدر ٹرمپ کا آج ایران پر سخت حملے کرنے کا اعلان، کہتے ہیں پاور پلانٹس اور پلوں پر حملوں کا حکم دے سکتا ہوں۔ ایران ہمیں مسلسل الجھا رہا ہے، تہران کو اب ڈیل کرنا ہوگی، بامانی اور امریکی مفاد میں ڈیل چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پاکستان کی درخواست پر ایران پر حملے روکے تھے، پاکستان اب بھی ایران کے معاملے پر کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل اچھے دوست اور بہترین شخصیات ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایک بیان میں دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ایران نے مذاکرات میں بہت دیر کر دی، اب اسے قیمت چکانی ہوگی۔ ایران کی فوج مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکی، ایرانی بحریہ اور فضائیہ کا اب عملاً وجود ہی نہیں رہا۔ ایران صرف باتیں کرتا ہے، عملی اقدام کچھ نہیں کرتا۔ مشرق وسطیٰ کا یہ غنڈہ اب ختم ہو چکا۔ ہمارے سے ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا صدر ٹرمپ کی دھمکی پر دو ٹوک موقف، کہتے ہیں قومی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں بے بسی اور مایوسی کی علامت ہیں۔ ایران کی سرزمین اور سرحدوں کی خلاف ورزی پر قوم ہرگز ہتھیار نہیں ڈالے گی۔ ایران ڈٹ کر کھڑا رہے گا اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے گا۔ غزہ محدود رقبے کے باوجود 3 سال بعد بھی ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں ہوا۔ قوموں کے عزم کو طاقت کے زور پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ محفوظ رہنا چاہتا ہے تو خطے سے نکل جائے، خلیجی ممالک اپنی سرزمین ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کو استعمال نہیں کرنے دیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران کو عالمی قوانین کے تحت اپنی دفاع اور جوابی کارروائی کا جائز حق حاصل ہے۔ عباس عراقچی کے ترکی اور سعودی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے، امریکی حملوں کے بعد پیدا ہونے والی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاک آرمی ایویشن کا MI-17 ہیلی کاپٹر مظفر آباد کے قریب گر کر تباہ، ہیلی کاپٹر ٹیک آف کے دوران فنی خرابی کا شکار ہوا، ہیلی کاپٹر میں سوار تمام افراد شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق امدادی ٹیمز حادثے کے مقام پر پہنچ گئیں۔ حادثے کی وجوہات کے تعین کے لیے انکوائری بورڈ کی تشکیل۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا ہیلی کاپٹر حادثے میں شہادتوں پر افسوس کا اظہار۔ صدر زرداری نے کہا کہ قوم شہداء کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے، اہل خانہ کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت، کہا پوری قوم اپنے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا حادثے میں جوانوں کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار۔ پاک فوج کی اعلیٰ قیادت کی شہداء کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت۔ وفاق اور صوبے مل کر ہی عالمی بحران کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وفاق نے ہر معاملے پر سنجیدگی کے ساتھ صوبوں سے مشاورت کی ہے، ملکی مفاد میں بہترین فیصلے کیے۔ معیشت کی ترقی میں حصہ ڈالنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں اظہار خیال، کہا کہ ملکی معیشت کو بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، متحد ہو کر IMF پروگرام پر عمل پیرا رہنے کی کوشش کی ہے۔ میکرو لیول پر ہماری معیشت مستحکم ہے۔ آج سب سے بڑا چیلنج وفاق کے لیے اضافی وسائل فراہم کرنا ہے۔ دفاع کو مضبوط بنانا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ جب تک مل کر کام نہیں کریں گے، دہشت گردی کا ناسور ختم نہیں ہوگا۔ قومی اقتصادی کونسل نے آئندہ مالی سال کے قومی ترقیاتی بجٹ کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں وفاقی وزراء 3 وزرائے اعلیٰ شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی۔ پنجاب کے لیے 605 ارب، سندھ 450 ارب، KP 305 ارب اور بلوچستان کے لیے 275 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ منظور ہوا۔ ملک کی پائیدار معاشی ترقی کے لیے مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنے پر اتفاق۔ قومی ترقیاتی پروگرام کے تحت انفراسٹرکچر، توانائی اور سماجی شعبوں کو ترجیح دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کا ترقیاتی فنڈز کے مؤثر اور شفاف استعمال کو یقینی بنانے پر زور۔ صوبوں کے جاری اور نئے منصوبوں کے لیے وسائل کے منصفانہ تقسیم پر اتفاق۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں بجٹ پر ڈیڈ لاک ختم، معاملات طے پا گئے۔ صوبے وفاق کو NFC کا اضافی شیئر دینے پر تیار۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق اضافی شیئرز کی رقم وفاق اسٹریٹجک اخراجات کے لیے استعمال کرے گا۔ پنجاب اور سندھ وفاق کو آئندہ مالی سال کے ٹیکس ہدف کی اضافی رقم دیں گے۔ قومی محاصل کی تقسیم کے لیے NFC کے فارمولے پر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔
वफाक रवा माली साल के टैक्स हदफ पर आइंदा माली साल सूबों को मुहासिल देगा। रवा साल की निस्बत आइंदा माली साल टैक्स हदफ में 2259 अरब का इजाफा होगा। वफाक आइंदा चंद बरसों के दौरान में ग्रांट की रकम सूबों को वापस करेगा। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत वफाक को 400 अरब रुपए से ज़ायद रकम देने पर आमादा हो गई है। 38 में से 35 मुतालबात मान लिए। 3 रुपए फी यूनिट बिजली और आटे में सब्सिडी भी दी, मगर फिर मुहाजिरीन की 12 सीटें ख़त्म करने का मुतालबा करने लगे। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करवाई, सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजा। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल, कहा कि कश्मीर हमारी शारक है और हमें बहुत अजीज़ है। कौन सी ऐसी ज़्यादती हो रही है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? 12 मुहाजिरीन की सीटें वो हैं जिनकी वजह से कश्मीर कॉज जिंदा है। अब तक तारें कहीं और से हिल रही हैं, ऑडियोज़ भी आ रही हैं। वफाकी वज़ीर ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात को बेबुनियाद और मन घड़त करार दिया। कालादम एक्शन कमेटी के मुतालबात माने तो वो मुहाजिरीन की सीटों के खात्मे का मुतालबा ले आए। दानिस्ता तौर पर 9 जून को लॉन्ग मार्च का अल्टीमेटम भी दिया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह का सेनेट में इज़हार ख़याल, कहा कि कालादम एक्शन कमेटी का मुतालबा था कि हल्फनामे से ये चीज़ें निकालें कि कश्मीर का पाकिस्तान से अलहा किया जाएगा। कालादम अवामी एक्शन कमेटी का किसी जमात से ताल्लुक़ नहीं, वो इलेक्शन में हिस्सा लेने को तैयार नहीं। उनका प्लान था कि इलेक्शन न होने दिया जाए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शारक है। कश्मीर की आज़ादी की बुनियाद ही अल्लाह के पाकिस्तान थी। पाकिस्तान हर कीमत पर आज़ाद कश्मीर का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। कश्मीर के पहाड़ों के लोग अपना पासपोर्ट भी रखेंगे, अपना झंडा भी रखेंगे, अपनी असेंबली भी रखेंगे, और यही हमारा ख्वाब है और इसी ख्वाब को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम बच्चे थे, हमने सुना था पाकिस्तान में एक एटम बम बना है जो हिंदुस्तान के मारने के लिए है, कश्मीरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। नहीं काम आया, नहीं काम आया। हक़ मलकियत हक़ हुक्मरानी नहीं दे सकते तो मार दो आज़ाद कश्मीर पे, ख़त्म कर दो एक ही बार। अवामी मसाइल के बयानी से अलहदगी पसंद एजेंडे तक कालादम एक्शन कमेटी का नकाब उतर गया। इब्तिदा आटे, बिजली और महंगाई के नारों से हुई, फिर असल हदफ अलहदगी पसंद एजेंडे पर आ गए। पासपोर्ट, झंडा और रियासती शनाख्त अलग करने के मुतालबात का असल मकसद भारत के एजेंडे को तक़वियत देना है। अवामी मुतालबात के पर्दे में सियासी इंतशार का बयानिया चढ़ाया जा रहा है। सरगुना कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी की तकरीर से इरादे में नकाब हो गए हैं। ऐसे नारे बुलंद किए गए हैं, बाढ़ में जाए ये और वो, तो हम आज की इस मजलिस की वसातत से पूरी पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान के सरबराहान को, आसिम मुनीर साहब को, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को, सबको ये बता देना चाहते हैं, ये कुछ शरपसंद अनासिर हो सकते हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और मकबूजा कश्मीर से आए हुए कश्मीरियों का ये मौक़िफ़ नहीं है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कालादम तंजीम के एजेंडे के खिलाफ मैदान में आ गए। कश्मीरी अवाम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान मुखालिफ नारे कश्मीरियों की नुमाइंदगी नहीं करते। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत का दो टुक मौक़िफ़, कहा आइनी और कानूनी मामलात सड़कों पर नहीं मुतलका फोरम्स पर हल होते हैं। चंद अनासिर के इक़दामात से कश्मीर को आज मुतासिर होने का खदशा है। पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता नाकाबिल तस्कीर है। कालादम तंजीम की मुहिम दर हकीकत भारतीय बयानी को तक़वियत देने के मुतरादिफ है। खैबर पख्तूनख्वा में फेडरल कांस्टेबलरी के 6 एहलकार मादनी वतन पर कुर्बान। हसन खेल में फेडरल कांस्टेबलरी पर बुज़दिलाना हमला नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 8 खारजी दहशतगर्द भी जहन्नुम वासिल कर दिए। शहदा में नाइक आमिर, लांस नाइक मोहम्मद यूसुफ, लांस नाइक मोहम्मद रियाज, सिपाही अजमेर, एहसान और रियाज शामिल। शहीद होने वालों की नमाज जनाजा में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर मुमलिक दाखिला तलाल चौधरी की भी शिरकत।
सुप्रीम कोर्ट ने सानिया बल्दिया टाउन केस के मुलजिमान अब्दुर्रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चिड़िया को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के सजाए मौत के फैसले का रदम करार। जस्टिस शहजाद मलिक के सरबराही में 3 रुकनी बेंच मुलजिमान की अपीलें मंजूर कर ली। MKM की जानिब से रिमार्क्स हज़फ करने की अपील गैर मौसर होने पर निपटा दी गई। अदालत ने रिमार्क्स ये फैसला का रदम हो चुका तो रिमार्क्स अज खुद खत्म हो चुके हैं। सोने की फी तोला कीमत में 12,627 रुपए की बड़ी कमी। नई कीमत 4,42,436 रुपए मुकर्रर। 10 ग्राम सोने की कीमत 11,364 रुपए की कमी से 3,78,170 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी औंस सोने का भाव $126 कम हो गया है। पंजाब, KP और बलूचिस्तान में गर्मी की शदीद लहर। दर्जा हरारत खतरनाक हद तक बढ़ गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव से मामूलाती ज़िंदगी मुतासर। सिबी का पारा 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। जैकबाबाद का 50, दादू और तुर्बत का 49, धक्कर में 48 डिग्री रिकॉर्ड। नवाबशाह सखर का 47, इस्लामाबाद का 44, डेरा गाजी खान का 45, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद 43, कराची का पारा 37 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने KP में 12 जून तक बारिशों की पेशगोई कर दी है।